श्रोता बंधु नमस्कार। आज आपणक पई रहिछि एक विशेष आलोचना कार्यक्रम। आपण माने समस्ते जानिछंती कि सुस्थ मन सुस्थ जीवन या केवल कथा नुहे, जीवनर आधार। मनुष्य शरीर भली मन मध्य सुस्थ रहिबा निहाती दरकार। जेपरि शारीरिक रोग देह को दुर्बल करे, सेपरि मानसिक चाप और चिंता जीवन को प्रभावित करे। आजिर समय रे मन को सुस्थ रखिबा एक बड़ चैलेंज। आ विश्व स्वास्थ्य संगठन अनुसार शारीरिक मानसिक एवं सामाजिक सुस्थता ही स्वास्थ्य। जदि आम देखा मानसिक सुस्थता बिना जन व्यक्ति को आम सुस्थ बोली कहि परिबा नाही। जीवन में मानसिक स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य उपर यार प्रभाव संपर्क में सचेतनता सृष्टि उद्देश्य 1992 मसीह प्रतिवर्ष आम अक्टोबर 10 तारिख को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस रूपे पालन करुछे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य मानसिक स्वास्थ्य को गुरुत्व दे कहिसंती मानसिक स्वास्थ्य आम समग्र स्वास्थ्यर एक अविच्छेद्य अंग। तेज वर्तमान समय मानसिक स्वास्थ्य प्रति सचेतनता हेबा एवं एहाकु प्राथमिक देवतार आवश्यकता जरूरी हुई पड़ी। से संपर्क में आलोचना करबा आज विषय वस्तु रही मानसिक स्वास्थ्य वर्तमान समय प्रमुख आह्वान। ए संपर्क में अधिक आलोचना पाई मो सह आज स्टूडियो उपस्थित अछंती कटक स्थित श्रीरामचंद्र भंज भेषज महाविद्यालय एवं चिकित्सालय उत्कृष्ट मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान निर्देशक तथा मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ प्रोफेसर डाक्टर अजय मिश्र। सर आपको कार्यक्रम को स्वागत। नमस्कार। नमस्कार सर, वर्तमान समय आम जब देखा मानसिक रोग बा मानसिक अवसाद गोटे महामारी भाया व्यापी चली, जहाँ को आप देखिए कहीं ना कहीं चिंता और चापग्रस्त रोचंती। टिके सरल भाषा रे आम श्रोता बंधु को बुझे कहबी जे ये जो मानसिक स्वास्थ्य कौन एवं जीवन में यह केते आवश्यकता रही और यह शारीरिक स्वास्थ्य परि केते गुरुत्वपूर्ण। जहाँ आपण कहले विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वास्थ्य को निर्धारण करिसेंती। विश्व स्वास्थ्य संगठन को कहवा अनुसार स्वास्थ्य होउची सामग्रिक, खाली शारीरिक स्वास्थ्य स्वास्थ्य नुहे। तेणु शारीरिक स्वास्थ्य संगे मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, स्पिरिचुअल स्वास्थ्य एमती है कि 7टा डोमेन रे वर्तमान WHO किंबा विश्व स्वास्थ्य संगठन कहिसेंती। ता भितर मानसिक स्वास्थ्य होउची गोटे बहुत इम्पोर्टाट जिनस। मानसिक स्वास्थ्य माने जड़े लोकर मानसिक भाव में से संतुष्ट और संतुलित रही दरकार। तेणु आजिका जुगरे क्या आम मानसिक विकारग्रस्त कही हेनी, बहुत कष्ट। किंतु मानसिक रोग थिले मानसिक विकारग्रस्त कहे केवल डाक्टर माने। तेणु जार व्यवहार किसी परिवर्तन है, सामान्यतम परिवर्तन है, व्यवहार उपरे निर्भर करे मानसिक स्वास्थ्य। से व्यवहार रू देखी आम ताको परिगणित करिथाउ। विभिन्न प्रकार डायग्नोस्टिक प्रोसेस अच्छी, तार मानसिक स्वास्थ्य खराब कि भल ताको देखि थाउ। तेणु मानसिक स्वास्थ्य बहुत इम्पोर्टेंट। कहीं मानसिक स्वास्थ्य भल थिले सामाजिक भाव में सी भी आहरी अधिक आगे जीव, तार व्यक्तिगत भाव में तार स्पिरिचुआलिटी भी बढ़िबो, तार आर्थिक समस्या भी दूर हम। तेणु मानसिक स्वास्थ्य बहुत भाव में दरकार। सर आप जमी कहले कि आमे जन लोकर व्यवहार रू जानी जीवा कि से मानसिक विकारग्रस्त अच्छी कि मानसिक रोगी। वर्तमान समय लोक माने विभिन्न प्रकार कार्यचाप हो, घरोई चाप हो, अनेक प्रकार चापर जाउछंती। तेबे आमे काहा को मानसिक रोगी बेली आमे ताको सेथि मध्यरु बाछिबा। देखंतु साधारण भाव में कहवा गले जेकोसी लोकर व्यवहार रे परिवर्तन हेले ताकू आमे कहवा जे ए लोकर व्यवहार रे परिवर्तन है। उदाहरण स्वरूप कहवा गले जड़े लोकर निद्रा होनी, जड़े लोकर भोक होनी, जड़े लोकर समान भाव में झाड़ा परिस्रा इत्यादि किसी होनी। सामाजिक भाव में भी सी एडजस्ट करि पारुनी, निज परिवार संगे निजर परिपार्श्विक लोक मैंने जो मैंने अच्छी से एडजस्ट करि पारुनी। ताहले ताकू कौन कहबो ए मानसिक भाव में किसी हेई पारे, किंतु ता बोले नुह जे से लोक निश्चय मानसिक भाव में विकारग्रस्त। तापर ताकू डाक्तर पाखक नेले डाक्तर ताकू देखिकी तार सागरे कथा कहीकि तार मानसिक भाव में से केते विकारग्रस्त रोग हिसाब रे केते विकारग्रस्त कहि परिबे। सर वर्तमान समय जे देखिबा लोक माने बेसी मानसिक चाप रे पडुछंती, तले वर्तमान से प्रमुख कारण सब कोन थाई पारे। हां, आजिका जुगरे 21st सेंचुरी रे जहां हमें कहिबा व्यक्तिगत भाव में प्रतियोगिता होची सबुठ बड़ कारण। व्यक्तिगत भाव में प्रतियोगिता माने कंपेयर निजको करिवो।
ତାର କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ମୋର କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ମୁଁ କାହିଁ ସେତିକି ସମ୍ପତ୍ତି ଆହରଣ କରିପାରିବିନି, ସେ କେଉଁ ଚାକିରିରେ ଅଛି, ମୁଁ କେଉଁ ଚାକିରିରେ ଅଛି, ତାକୁ କେମିତି ଠକିକି ମୁଁ ସେଟା ଆହରଣ କରିବି। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମନୋବୃତ୍ତି ରହିଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କାରଣ। ଆଉ ସାମାଜିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳତା, ସାମାଜିକ ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ଫ୍ୟାମିଲି ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ପରସ୍ପର ସହଯୋଗିତା ଥିଲା, ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟତା ଥିଲା, ଆଜ୍ଞା, ତାହା ଆଗରୁ ଯୋଉ ଯୌଥ ଫ୍ୟାମିଲି ଥିଲା, ହଁ, ତାହା ଆଜି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି କହିଲେ ଚଳିବ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଭାବରେ ନିଜ ପରିବାରରେ ଏବଂ ପରିବାର ବାହାରେ ସବୁଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଶୃଙ୍ଖଳତା, ଆଉ କାହାର କାହା ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ୁନି, ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ଠକିବା, ଅନ୍ୟକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବା, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମନୋବୃତ୍ତି କରିବା। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଉଛି, କି କାରଣ ଅଛି? ଜଣେ ପଲିଟିସିଆନ୍ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଚାରଧାରାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେଉଛି ଅନ୍ୟ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ କାହା ଭିତରେ ହେଉଛି? ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୈନିକ ମରିଯାଉଛି, ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଆଉ ଏଇଆ ହେଲେ, ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ କେମିତି ଶାନ୍ତି ଆସିବ? ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅନେକ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଭେଟୁଥିବେ, ତେବେ ଗୋଟେ ମାନସିକ ରୋଗୀର ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ରହିଥାଏ, ଆଉ ଏସବୁ ରୋଗ କେତେ ପ୍ରକାରର? ହଁ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ଯାହା କହିଲି ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିଲି ବେସିକ୍ ଯେଉଁ ଦରକାରଟା ଆମର ଖାଇବା, ପିଇବା, ଶୋଇବା, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ତାର ସନ୍ତୁଳନ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ତାହା ହେବ ମାନସିକ ରୋଗର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କଥା ହେଲା ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯେଉଁ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ, ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ସେଇଟାକୁ ବି ଆମେ କହିବା। ସେ ଚାକିରିକି ଯାଇଛି, ଚାକିରିରେ ସେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିପାରୁନି, କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ମାନସିକ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ। ରାଗି ଯାଉଛି ହଠାତ୍, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ମାନସିକ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ। କିନ୍ତୁ ତା ବୋଲି ନୁହଁ ଯେ ଯିଏ ରାଗିଲା ସିଏ ହେଉଛି ତାର ମାନସିକ ଭାବରେ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ। ତେଣୁ ତାପରେ ତାର ସିମ୍ପଟମ୍ କ'ଣ ହେଉଛି, ମାନସିକ ଭାବରେ ତାର ସିମ୍ପଟମ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଅଛି, ସେ ସିମ୍ପଟମ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରୁ ଡାକ୍ତର ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ତ ବହୁତ ଦିନରେ ଏ ଅନୁଭବ ରହିଥିବ ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ବି ଗାଁ ଗହଳିରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଥିଲେ ବି ସେ କାହା ଆଗରେ କହିବାକୁ ଲଜ୍ଜା ବୋଧ କରନ୍ତି, କ'ଣ ଏବେ ବି ଆକୁ ନେଇ କିଛି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଟାବୁ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ଅଛି କି? ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। କାହିଁକିନା 1982 ମସିହାରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟିଗ୍ମା, ଯେଉଁ ମାନସିକ ରୋଗ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଘୃଣା ଆଉ ଅପପ୍ରଚାର, ତାହାକୁ ଦୂର କରିବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 30-40 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲାଣି। ନିଶ୍ଚୟ ସେଇଟା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଦୂର ହେଇଛି। ଏବେ ଲୋକ ଖୁସିରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମାନସିକ ରୋଗ ବିଭାଗକୁ। ଆଉ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସରକାର ବହୁତ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ତାହା ଯାଇକି PHC ଲେବୁଲରେ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲରେ, ତାଲୁକ ଲେବୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆହୁରି ସମୟ ଲାଗିବ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପ୍ରବଣତାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁକି ବାଟ ବାଛି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ କାରଣ କ'ଣ, ଆଉ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ପ୍ରାକ୍ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, ଆଉ ନିରାକରଣ କେମିତି କରାଯାଇପାରିବ, ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଏ ବିଷୟରେ ମୋର ମତ ହେଲା, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଗୋଟେ ମଣିଷର ଗୁଣ। ସେଇଟା ଯେମିତି ଆମର ବଞ୍ଚିବାର ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି, ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛେ ଖୁସି ପାଇଁ, ଏ ସମାଜକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଛେ, ସେମିତି ମଣିଷ ମନରେ ଗୋଟେ ମନୋଭାବ ଅଛି ଜୀବନକୁ ହାରିଦେବାର, ଜୀବନକୁ କିଲ୍ କରିବାର। ତେଣୁ ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେମିତି ବଞ୍ଚିବାର ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ସେମିତି ମରିବାର ବି ଆଗ୍ରହ ସେ ଭିତରେ ତାର ଜିନ୍ରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, କାହିଁକି? ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ସମାଜ ଜୀବନଟାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ମନ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆରେ ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ପଇସା ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବି ଭାବିକି ହଠାତ୍ ଡିସିସନ୍ ନେଇଗଲେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ରୋଗ ଅଛି ଯଥା ଡିପ୍ରେସନ୍, ସ୍କିଜୋଫ୍ରେନିଆ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିପାରନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାରଣ ଅଛି। ଏକା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିବାର କାରଣ ଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେତେବେଳେ ମରୁଛନ୍ତି? ସେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମରୁଛନ୍ତି। ସେ ଲୋକଟା ଡିସିସନ୍ ନେଲା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମରିବି, ନିଶ୍ଚୟ ମରିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟାକୁ କେମିତି ପାରେଇ ଯିବେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାକ୍ ଲକ୍ଷଣ ଆସେ, ସେ ଲୋକଟି ଏକୁଟିଆ ହେଇଯିବ, କିଛି ନୋଟ୍ ସିଟ୍ ଲେଖିବ, କିଛି ହୁଏତ ବିଷ ଆଣିକି ଘରେ ରଖୁଥିବ, ଗୋଟେ ଛୁରୀ ଆଣିକି ରଖୁଥିବ। ଏଇସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ତାକୁ ନିବୃତ୍ତ ସେଥିରୁ କରିପାରିବା। ତାର ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର?
ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ, ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ଏହି ସାମାଜିକ ଜୀବନର ଦାୟିତ୍ୱ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଜାଣିପାରିବେ, ପ୍ରାକ୍ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ, ଏହା ହିଁ ଗୋଟେ ମାନସିକ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ। ଅବସାଦ ହୋଇପାରେ, ଅବସାଦ ହଉ ହଉ ସେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ତାକୁ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ କରାଇବାକୁ ହେଲେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇ କଥା ହେବେ, କଥା ହେଇକି ତାର ଦୁଃଖ ଅବସାଦ ଦୂର କରିବେ, ତାହେଲେ ସେ ସୁଇସାଇଡ୍ ମନୋବୃତ୍ତି ଯେଉଁ ଥିବ ସେ ସୁଇସାଇଡ୍ ମନୋବୃତ୍ତି ତାର ପଳେଇବ। ସାର୍, ଆଉ କରୋନା ସମୟରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏ ଯେଉଁ ଟେଲିମାନସ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକମାନେ 14416 ଫୋନ୍ କରି ନିଜର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ଟେଲିମାନସ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ଆମ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁକୁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ଟେଲିମାନସ ହେଉଛି ଟେଲି କାଉନସେଲିଂ ସର୍ଭିସେସ୍ 24/7। ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଚାହିଁବେ, ବର୍ଷର 365 ଦିନ ଆପଣର 14416 ଆପଣର କଲ୍ କରିପାରିବେ। ଯେଣୁ ଆପଣର ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିବାସୀ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଏରିଆ ଅନୁସାରେ କଟକ କିମ୍ବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ସେ କଲ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯିବ। ସେଠାରେ କାଉନସେଲର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଭାବରେ କାଉନସେଲିଂ କରିବେ। ଯଦି ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେବନି, ତାପରେ ସେମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଯାଇକି କ୍ଲିନିକାଲ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ, ସାଇକିଆଟ୍ରି, ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ଏଇମାନଙ୍କୁ ସେ କଲ୍ଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେବ। ସେମାନେ ତାପରେ ନ ପାରିଲେ ସେ କଲ୍ଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେବ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ହେଇଥିବ, ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ଆସିବା ଦରକାର କୌଣସି ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ କି ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଆସିବା ଦରକାର, ଆପଣ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଟେଲିମାନସରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଲ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁଥିବେ। ତେବେ ଟେଲି କାଉନସେଲିଂ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାଉନସେଲିଂ ଏ କିପରି ଭିନ୍ନ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାଉନସେଲିଂ, ଟେଲି କାଉନସେଲିଂ ଅଲଗା ନିଶ୍ଚୟ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାଉନସେଲିଂ ଆଠୁ ଭଲ ହେଇପାରେ ଯଦି ମୁଁ କାଉନସେଲିଂ ପାର୍ଟଟା ଦେଖିବି କେବଳ। କିନ୍ତୁ ଟେଲି କାଉନସେଲିଂ ହେଉଛି ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ଜଙ୍ଗଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ କି କେଉଁଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଲୋକ କେବଳ ତା ପାଖରେ ଫୋନ୍ଟି ଥିବା ଦରକାର। 14416 ସେ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର, ଏଇଟା କିଛି ପଇସା ପଡ଼ିବନି, ଆରାମସେ ଲଗେଇ କଥା ହେଇପାରିବ, ନିଜର ମନର କଥା କହିପାରିବ। ହଠାତ୍ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯେକୌଣସି ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ବି ସେ କହିପାରିବ, ତାକୁ ସେୟାର କରିପାରିବ। ମଣିଷ ମଣିଷ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ କରେ, ଦୁଃଖଟା ଅନ୍ୟକୁ କହିଦେଲେ ଲାଘବ ହୋଇଯାଏ। ସେ ସେମିତି ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କହିପାରିବ। ତାପରେ ସେଇଟା କେତେ ଦୂର ରୋଗ ଅଛି, ମାନସିକ ଭାବରେ ସେ ରୋଗ ଅଛି ତା ଭିତରେ କି ନ ଅଛି, ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେଜରେ ଦେଖାଯିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ତ ଯେଉଁ ପରାମର୍ଶ ଏଇ ଲୋକଠୁ ପାଇଯାଇପାରିବ ନା, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ମିଳିବ, ସାନ୍ତ୍ୱନା ମିଳିବ। ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଟେଲିମାନସରେ 2.5 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କଲ୍ ହେଇସି ସାରିଲାଣି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କେତେ କଲ୍ ଆସୁଛି? ନା, ଏବେ ତ କଲ୍ ବହୁତ ଅଧିକ ବଢ଼ିଛି। ସରକାର ବି ସେ ପ୍ରତି ବହୁତ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। କଲ୍ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୋର ଯାହା ମନେ ଅଛି, ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି କଲ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଛି, କଟକ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମିଶାଇକି। କିନ୍ତୁ ସେଇ କଲ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ଆଉ କେଉଁ ଲୋକମାନେ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଏରିଆରୁ ଆସୁଛି, ତା ଭିତରେ ଆହୁରି ଅନୁସରଣ ହେବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକା ତାକୁ ଭଲ କରିପାରିବୁ। ସାର୍, ଏଥିରେ ଲୋକ ସୁଫଳ ପାଉଛନ୍ତି? ସୁଫଳ ତ ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକମାନେ ହିଁ କହିବେ କେତେ ଦୂର ସୁଫଳ ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ସେମିତି ପଜିଟିଭ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ କିଛି ଆସେ, ମାନେ ଜଣେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ମାନସିକ ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ ଥିବ, ଫୋନ୍ କରିଥିବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇ ଲୋକ ଫୋନ୍ କରି କେବେ ପଚାରିଛି, କହିଛି କି ମୁଁ ଏଥିରୁ ମୋତେ ଯାହା ହଉ ମୋର ମାନେ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ଆଉ ଏଥିରୁ ମୁଁ ବାହାରି ଯାଇଛି ଅବସାଦରୁ? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଆମର ସକ୍ସେସ୍ ଷ୍ଟୋରି କିଛି ଅଛି, ସେମାନେ ଟେଲିମାନସ କାଉନସେଲର ମାନେ ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ତି। ମୋର ଯାହା ମନେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଟେଲିମାନସ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା 2022 ମସିହାରେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଭେଲରେ ସେ କଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆଟେଣ୍ଡ ହେଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କଲ୍ ଗୋଟେ ଆଟେଣ୍ଡ ହେଲା, ପ୍ରାୟ ଚେନ୍ନାଇ ପାଖାପାଖି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ ମୁଁ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯାହା ହଉ ଆମ ସେଣ୍ଟର ତାକୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରି ଲୋକାଲ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ କହିକି ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ପୋଲିସ୍ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ଯେଉଁ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ପୋଲିସ୍, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ସେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ସେ ଲୋକଟିର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହେଇପାରିଲା। ସାର୍, ଏଥିରେ ବିଶେଷ କରି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସବୁ କଲ୍ ଆସିଥାଏ? ସମସ୍ତେ କେବଳ ଏଇ ଯେଉଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନା ମାନସିକ ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ ନା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସବୁ କଲ୍ ଆସିଥାଏ? ନା, ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ କଲ୍ ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ବେଶୀ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି। ତାକୁ ପୁଣି ଅନୁସରଣ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ବେଶୀ କରୁଛନ୍ତି।
ଏଇ ଯେଉଁ ରିଲେସନସିପ୍ ଇସ୍ୟୁ ଆଜିକାଲି ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ସେଗୁଡ଼ାକ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଏଗୁଡ଼ାକ ପରୀକ୍ଷାର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ସେଗୁଡ଼ାକ ବିଷୟରେ ବେଶୀ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବି କିଛି ପରାମର୍ଶ ନେଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଆମେ ଔଷଧ ନେବୁ, କ'ଣ ନେବୁ, ଏ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ସାମାନ୍ୟ ଔଷଧର ବି କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯଦି ଅଛି ସେ କଲ୍ଟା ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଯାଉଛି ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ସାର୍ ଆପଣ ଏବେ ଯେମିତି କହିଲେ କି ବିଶେଷ କରି ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଖରୁ କଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଧିକ ଆସୁଛି, ତେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଜନିତ ଚାପଟା ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ। କିଛି ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଡରିଯାଆନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ହେବାର କଥା ଶୁଣିବେ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଚାପ ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିବେ ଆଙ୍ଗ୍ଜାଇଟି, ଡିପ୍ରେସନ୍, ଏସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଟର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଆପଣ କହିବେ କି ଏ ଆଙ୍ଗ୍ଜାଇଟି ଆଉ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ତଫାତ୍ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପରୀକ୍ଷାର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅଛି, ପରୀକ୍ଷା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ଯେଉଁ ଲୋକ ଜୀବନରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ପରୀକ୍ଷା ନିଶ୍ଚୟ ଦେଇଥିବ, ଆଉ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିବ, ନ ଲାଗିବ ବୋଲି କହିପାରୁନି। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅଛି ତାକୁ ଭୋଗିବାକୁ ହେଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସିଏ ତାର ଦେହ ସାଧ୍ୟ ହେଇଯିବ, ସିଏ ଜାଣିଯିବ ମୋର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ନେବି। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ପାଖେଇ ଆସିବ, ଯାହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଜିନିଷକୁ ହାଲକା ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ନିଜ ପରିବାର ବର୍ଗ, ନିଜର ଶିକ୍ଷକ, ଏମାନେ ସବୁ ପିଲା କେମିତି ଯେତିକି ସେ ଜାଣିছে ସେ ସେତିକିରେ ସେ କେମିତି ଶାନ୍ତ ରହିପାରିବ, ତାହେଲେ ସେ ଯେତିକି ଜାଣିছে ସେତିକି ଲେଖିପାରିବ ନିଶ୍ଚୟ, ଆଉ ତା ଭିତରେ ସେ ପାସ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଯଦି ସେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନେବ, ଅତ୍ୟଧିକ ବିଚଳିତ ହେବ, ତାହେଲେ ଯାହା ଜାଣିଥିବ ତାହା ବି ଲେଖିପାରିବନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଧାରଣ କଥା। ସମସ୍ତେ ତ ଫାଷ୍ଟ ହେଇପାରିବେନି, ନିଶ୍ଚୟ ତା ବର୍ଗରେ ସେ ଯେତିକି ତାର ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ଥିବ ସେତିକି ଲେଖିବ, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବାକୁ ଗଲେ ସେତିକି ଆଙ୍ଗ୍ଜାଇଟିଟାକୁ ଇଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗ୍ଜାଇଟି କଥା କହିଲେ, ଆଙ୍ଗ୍ଜାଇଟି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ଆଙ୍ଗ୍ଜାଇଟି ଆମର ଦରକାର, ଆଙ୍ଗ୍ଜାଇଟି ନଥିଲେ ଆମେ କେବେ ବଞ୍ଚିପାରିବାନି। ଆମର ଆଙ୍ଗ୍ଜାଇଟି ଥିଲା ଭିତରୁ, ପେଟରେ ଭୋକ ଥିଲା ଭିତରୁ ଆମେ ଯାଉଛେ, ଚାକିରି କରୁଛେ, ଖାଇବା ଆଣୁଛେ କି ଯାହା କରୁଛେ, ଜୀବନ ଧାରଣ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସେଇ ଲେଭେଲରେ ରହିଲା। ତାପରେ ତାର ଯଦି ଅଧିକ ଆଙ୍ଗ୍ଜାଇଟି ହେଲା ସେଇଟାକୁ କହନ୍ତି ପାଥୋଲୋଜିକାଲ ଆଙ୍ଗ୍ଜାଇଟି, ମାନେ ସେଇଟା ରୋଗ ହେଇଗଲା, ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲା। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଙ୍ଗ୍ଜାଇଟି ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆଉ ସେତିକି ରହିବନି, ଆପଣ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଡାଉନ୍ ହେଇଯିବ, ତଳକୁ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ କହନ୍ତି ଆଙ୍ଗ୍ଜାଇଟି। ଡିପ୍ରେସନ୍ ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷଣ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଥାଏ? ଛାନିଆ ହେବ। ଆଙ୍ଗ୍ଜାଇଟିର ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ଛାନିଆ ହେବ, ବିଚଳିତ ହେବ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ରହିପାରିବନି। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା କହିଲେ ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗ୍ଜାଇଟି ଆସୁଛି, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ପିଲାଟା କ'ଣ ହେଲେ ଏମିତି ହାତ ଧରୁଥିବ, କଲମ ଧରିଲା ବେଳକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଉଥିବ, ଭୁଲଭାଲ ହେଇଯାଉଥିବ, ପଢୁଥିବା ଜିନିଷ ମନେ ପଢ଼ିଥିବା ପଡୁନଥିବ। ଜିନିଷ ମନେ ପଡ଼ୁନଥିବ। ତେଣୁ ସିଏ ଯଦି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଯଦି ଶାନ୍ତରେ ସବୁ ରହିପାରିବ, ନିଜର ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନଟାକୁ ଟାଣ ରଖିପାରିବ, ତାହେଲେ ସେ ତାର ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିବ। ସେତେବେଳେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଭୂମିକାଟା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଅଭିଭାବକ ଭୂମିକା ହେଲା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାହିଁକିନା ସିଏ ତ ଫାଷ୍ଟ ତାର ଗୁରୁ ନା। ଘରେ ସିଏ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବ ଯେ ତୁ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଯା, ସେତେବେଳେ କହିବ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁ ଯାହା କରିବୁ ମୋ ପାଇଁ ସେଇଟା ସ୍ୱର୍ଗ, ମୋ ପାଇଁ ସେଇଟା ଅମୃତ। ତେଣୁ ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ ଆରାମସେ କରିକି ଆସ, ବିଚଳିତ ହନା। ଆଜି ବିଚଳିତ ହେବୁ ଯଦି ସେତିକି ଠିକ୍ସେ କରିପାରିବୁନି। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଶା ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଶା ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ଟିକେ ଅଧିକା ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଜଣେ ପିଲାର ଯଦି କୌଣସି ଦିଗରେ ଯିବା ପାଇଁ କି ଇଚ୍ଛା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଇଚ୍ଛା ରହୁଛି ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଥୋପି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ପିତାମାତାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଆପଣ ଏଠି ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ? ନିଶ୍ଚୟ ସେଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଗୋଟେ। ଯଦି ପିଲା ଯାହା ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ ଅଭିଭାବକ ହିସାବରେ ତାକୁ ଆପଣ କାଉନସେଲିଂ କରିପାରିବେ, ତାକୁ କହିପାରିବେ ମୁଁ ତୋ ପଛରେ ଅଛି, ତୋର କ'ଣ ଦରକାର ମୁଁ ଯେତିକି କରିପାରିବା କଥା ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ଅତ୍ୟଧିକ ଆଶା କଲେ ସେଇଟା ତାକୁ ଠିକ୍ ହେବନି, ପିଲାକୁ ଠିକ୍ ହେବନି। ମନେକର ଜଣେ ଚାହୁଁଥିବ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଖକ ହେବି, ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ସେ କହିବ ତୁ ଡାକ୍ତର ହ, ସେ କେବେ ସେଥିରେ ଭଲ ପରଫର୍ମ କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ମାନେ ଜବରଦସ୍ତି ଲଦିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାକୁ ଆରାମସେ କହିପାରିବେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତୁ ଡାକ୍ତର ହେବୁ କି, ତାହେଲେ ସିଏ ଯଦି ସମ୍ମତି ନ ଦେଲା ଆପଣ ଆଗେଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆଉ ତାକୁ ସବୁ ଆପଣ ନିଜ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଯୋଗେଇବେ, ତା ପାଖରେ ରହିବେ। ଆପଣ ଯାଇକି ସେଆଡ଼େ ବୁଲିଲେ, ଚାକିରି କଲେ, ଇଆଡ଼େ ପିଲା କ'ଣ କଲା ଆପଣ ଜାଣିଲେନି, ଆଜ୍ଞା କେମିତି ହେବ?
सर आ गोटे कथा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व गत 11 वर्ष अनेक गुड़िए संस्कारमूलक पदक्षेप नि प्रधानमंत्री व्यक्तिगत भाव में पिला मानसिक चाप ह्रास करने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम कथबार्ता होती केमिति से माने चाप मुक्त हेबे एवं चाप मुक्त हुई परीक्षा को केमिति गोटे माने परीक्षा रे बेसी चापग्रस्त हेबेनी तेज मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा को स्कूल और कॉलेज मानक पाठ्यक्रम अंतर्भुक्त करने जरूरी कि निश्चय मानसिक स्कूल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम अच्छी आउ एबे भी एजुकेशन प्रोग्राम एजुकेशन डिपार्टमेंट रो गोटे मनोदर्पण बोली गोटे कार्यक्रम सामिल करा जाइछे ता बଳରେ ए जो मानसिक स्वास्थ्य पिला जानिबा दरकार जेमती सब प्रकार स्वास्थ्यर चेंज होउची सेमती मानसिक स्वास्थ्य पिला को पढ़ाइबा दरकार ही गलानी बोधे स्कूल लेवल रे टिके टिके पढ़ा होउची लोक भी अवेयर हेलानी लोक आ विषय जानुचंती ध्यान जोग आ गोटे संगीत ये जो मानसिक शांति पाई केमती काम करे आपण को केमती देखुचंती निश्चय एटा गोटे टाइप रो थेरापी मानसिक स्वास्थ्य संबलित करबा पाई सुस्थ रखिबा पाई एटा छोट आ अप्रोचेबल माध्यम एटा जणे आराम से करि परिबो किंतु मु सब बेले कहे जिते बड़े आप ध्यान जोग करुँच केते समय करेंगे 15 मिनट करेंगे अध घंटा करेंगे कि घंटाए करेंगे किंतु तापर आपणकर 23 घंटा आपणकर बाकी रहा तेणु से जो जहाँ उपलब्धि आपणकर है बाकी 23 घंटे आपड़ ताको प्रयोग करूँ से टाइम तो आप रिलैक्स हो से टाइम आप आराम से रे किंतु बाकी 23 घंटा ताको उपयोग करी से 23 घंटा आप शांति केमती रहीटा को चिंता करा दरकार आ भल कम कले भल मन थे निश्चय आपणकर समय कटिव पुरुष और महिला उभयंक कर्म क्षेत्र में विभिन्न प्रकार परिवर्तन थाए जड़े महिला जी आम देखा घर थिला बेले से अनेक प्रकार चापरे जाए आ गोटे पुरुष कर्म क्षेत्र में बेले अनेक चापरे जाए तेबे गोटे रिपोर्ट अनुसार 50% महिला से जीवन में असंतुलन आर्थिक चाप एवं सामाजिक उपेक्षा कारण मानसिक अस्वस्थता मध्य गति करुचंती तेबे महिला मानक विशेषकर मानसिक अस्वस्थतारू मुक्त करने कौन कौन सब पदक्षेप निया दरकार देखो स्त्री लोक मानकर तो बहुत समस्या अच्छी आम देश में तेणु तांकर जो मानसिक स्वास्थ्य एवं तांकर जो मानसिक चाप परिवार रे एवं चाकरी क्षेत्र में दुईटा बड़ समस्या तेणु से जदि चाकरी कर सेठार भी समस्या अच्छी परिवार भितर तांकर स्वाधीनता तांकर सचेतनता एगुड़ाक सब देखा रखा हवा दरकार मानसिक स्वास्थ्य तो पुरुष और महिला समस्त जार रोग थी समस्त को जेनेटिक अनुसार निश्चय आक्रमण करिवो किंतु बाकी रहिला जो एनवायरनमेंट एवं पारिपार्श्विक अवस्थार जो संतुलन जो कारण ताहा जदि परिवर्तन न हो स्त्री लोकटे घरे सब काम करिवो तापर चाकरी जदि करूची चाकरी आसी करिवो ताले से चलिबो केमती तेणु जदि स्त्री लोक चाकरी करूची 50-50 काम बांटी हवा दरकार 50-50 ये भी काम करिवो से भी काम करिवो घरोई काम ताहाले कहा पर चाप पड़िबोनी आ स्त्री लोक जिते घरे रोचे 24 घंटा जदि कम किसी न करुच्ची ताहले तार मानसिक स्वास्थ्य केमती रहा खुशी करवा दरकार तार स्वाधीनता दरकार ताकू रेस्पेक्ट दरकार तो चलित वर्षर मानसिक विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस वार्ता थिला सेवा उपलब्धता विपर्यय जरूरीकालीन परिस्थिति रे मानसिक स्वास्थ्य तेबे जणे लोक विपर्यय और जरूरीकालीन परिस्थिति रे केमिति मानसिक स्वास्थ्य सेवा पाई परिबो हाँ जरूरीकालीन मानसिक स्वास्थ्य इमरजेंसी कैजुअलिटी एक्चुअली आमर जो कैजुअलिटी रे आपण जाउचंदी शारीरिक स्वास्थ्य पे सेमती सेही कैजुअलिटी की आपण जाई परिबे सेमती सेठारे जाईकी आपणकर जो विपर्यय आ जो जरूरीकालीन समस्त भावती साइकेट्री कैजुअलिटी कौन अच्छी इमरजेंसी कौन अच्छी किंतु इमरजेंसी अच्छी सुइसाइड गोटे बड़ जिनस सुइसाइड इमरजेंसी गोटे बड़ जिनस केते गुडे रोग अच्छी कैटाटोनिक रोग सेगुड़ाक हूँ जरूरीकालीन परिस्थिति से रोग मान को निर्धारण करी तांको संगे संगे बंचेवा दरकार कहीं से जीवन चलीजो जदि आप संगे संगे न करेंगे आ विपर्यय है केते प्रकार डिसास्टर हो असुविधा होची से परिस्थिति से लोक को मानसिक स्वास्थ्य संगे संगे पहुँचवा दरकार मनकर गोटे जगार असुविधा किसी युद्ध होती फ्लड होती साइक्लोन होती सेठी संगे संगे मानसिक स्वास्थ्य भी टीम पहुँचवा दरकार
फिजिकल टीम पहुँचवा संगे संगे मानसिक स्वास्थ्य टीम पहुँचो कहीं मानसिक स्वास्थ्य जो बहुत जीवन भी हानि हो पार। सर ग्रामांचल में मानसिक स्वास्थ्य सेवार अभाव एबी गोटे बड़ समस्या होगी रही। तेज आगामी दिन में सरकार पक्षर कौन कौन सब पदक्षेप निगले ए समस्या दूर हो पार एने आपण कौन कहे? मानसिक स्वास्थ्य जमती आशाकर्मी द्वारा शारीरिक स्वास्थ्य पहुँचाई जाई पारुछि, विभिन्न प्रकार प्रोग्राम करा जाई पारुछि। एबे सरकार ए विषय चिंता करिसेंती आ ए विषय गोटे मीटिंग होइतिला एबे बहुत कम दिन भितर आशाकर्मी द्वारा केमती घर टू घर पहुँचबो आ औषध तांका पाखरे पहुँचबो सेटा सरकार गोटे दिग होइछि। सरकार ताकू भल भाव सर्वेक्षण करुछन्ति केमती होई परिबो, केमती ठीक भाव तांका पाखरे पहुँची परिबो औषध आउ बहुत समस्या दूर होइछि। किंतु डोर टू स्टेप से आसवाक पड़ो, आसिले जाइए समस्यार समाधान हम। आस्ते आस्ते उन्नति करुच्ची देखा जाऊ तापर डिस्ट्रिक्ट लेवल, तालुक लेवल, पंचायत लेवल एमती जदि मानसिक स्वास्थ्य अवेलेबल हम ताहले ही जाइए मानसिक स्वास्थ्यर निराकरण करा जाय परिबो। सर आ गोटे कथा सरकार लक्ष्य रखिछन्ति जे 2047 मसीहा सुधा विकसित भारत आ 2036 मसीहा सुधा समृद्ध ओडिशार लक्ष्य पूरण करियाको। तेबे गोटे विकसित भारतर लक्ष्य पूरण भाव युवपीढ़ी मध्य सेतिके सुस्थ रहिबा दरकार। तेबे विकसित भारत लक्ष्य दिगरे जड़े सुस्थ भारत वा सशक्त भारत करिबा पई आपण मानसिक स्वास्थ्य को केमती देखुछन्ति? ना सबु बेले तो गोटे कथा कहबाको गले युव शक्ति होउछन्ति जेकोसी समाज पई दरकार। युव शक्ति जदि बलिष्ठ हेबे, युव शक्तिंकर चिंताधारा जदि बलिष्ठ हम समाज निश्चय आगे जीव कहीं सबू निर्भर करे युव शक्ति ऊपर। तेणु से युव शक्ति जो मानसिक स्वास्थ्य से ठीक रहा दरकार। सबुठ बड़ समस्या है आजिकार सब्सटेंस यूज माने विभिन्न प्रकार निशा द्रव्य मादक द्रव्य सेवन करने जो युव गोष्ठी पूरा खराब हो गले। तेणु से जो मद गंजेई ब्राउन सुगर एगुड़ा दूर रहा दरकार। से बहुत सेंटर रहा दरकार, ड्रग डिएडिक्शन सेंटर रहा दरकार, ड्रग रिहाबिलिटेशन सेंटर रहा दरकार। ताहले सेमान को उद्धार करा जाय परिबो। तांको कार्यक्रम क्षम करिया गले तांको पई कार्य निर्धारण करिया पड़िबो, प्लेसमेंट करिया पड़िबो। किछि सेमान जहा पड़ी थांते तांको योग्यता अनुसार किछि कार्य तांको दबाक पड़िबो, नले खालीटारे बसिले निश्चय सेमान निशाग्रस्त होई पड़िबो। एटा गोटे बड़ समस्या मो विचारधारा अनुसार। शेषରେ ଆପଣ ଆମ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁକୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ନିଜେ ନିଜ ଭିତରେ କେମିତି ଆମେ ଖୁସି ରହିପାରିବା? निज खुशी निज पाखरे अच्छी। आपण जितेबाला शांति रहिबाकु चाहुचंदी निजे शांति रहिबे, अन्य को शांति करेबे। केतेबेले आपण जितेबाला आशा नथिबो, जहा बुद्धदेव कहिसेंती आशा कले ही आपण अधिका ये दुख पाइबे। तेणु आशा करिवेनी, जहा अछि सेतिकिरे संतुष्ट रहिबे। जेमति कहंती कि लोभरु पाप पापरु मृत्यु। निश्चय सर आपन सहित कथा ही बहुत भल लागिला। सुस्थ मन बिना सुस्थ जीवन संभव नय। आ मानसिक स्वास्थ्य होची मनुष्य जीवन रे एक मूल आधार, जहा हमर चिंता व्यवहार और निर्णय को प्रभावित करे। श्रोता बंधु आपण माने सुनुथिले मानसिक स्वास्थ्य एवं एहार प्रमुख आह्वान। सार तांकर अनुभव रु बहुत गुडे गुरुत्वपूर्ण कथा आम सहित बांटिले। सारଙ୍କ सहित कथा ही बहुत भल लागिला। नमस्कार। नमस्कार।